اس سب اچھے اچھے خوبصورت جوتوں میں جا رہے ہیں، ہمیں ایک جوتا بھی نہیں نصیب ہوا. بس اتنا کہنا تھا، ابھی کہا تھا زبان پہ اس کے جاری ہوا ہے. سب اچھے اچھے جوتوں کو چپلوں میں جا رہے ہیں، ہمیں ایک چپل بھی نصیب نہیں ہے. کیا دیکھتا ہے سامنے سے شخص گزر رہا ہے جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. کبھی کبھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں ہمارے آنکھ کھولنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ہماری آنکھیں جہاں کھلنا چاہیے وہاں بند ہی رہتی ہیں، جہاں بند ہونی چاہیے وہاں کھلی رہتی ہیں. سلوات بھیجو محمد علیہ محمد. یہ جو ہے یہ مقام عبرت ہے، اور یہ ہلکی سی جھلک ہوتی ہے کہ آپ اس کا کتنا مطلب اثر لے رہے ہیں. جیسے اس کو نظر آیا، لیکن یہاں ہدایت مقصود تھی. جو جیسے ہی اس کی نظر پڑی، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میری زبان پہ یہ کیا جاری ہو گیا. میں تو چھوٹے چھوٹے جوتے اور چپلوں میں جا رہا ہوں، یہ چھوٹی سی شے کے لیے میں نے شکوا کر دیا. لبے شکوا، میرے لبے شکوا ہو گئے اس چھوٹی سی بات کے لیے کہ میرے پاس جوتے اور چپل نہیں ہے، اور اس سے کوئی پوچھے گی جس کے پاس چاندی نہیں ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، اتنی بڑی نعمت لے کے میں چل رہا ہوں، پوری دنیا کو زیر و زبر کر رہا ہوں اس سے، اور اس کا شکر میں زیادہ نہیں کیا ہے. چھوٹے سے جوتے اور چپل کے لیے شکوا کر دیا میں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام عبرت بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم یہ سوچیں کہ فلاں کو تو مل گیا، ابھی تک ہمیں نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ملا تو مقام شکر پہ گیا ہوگا اس منزل پہ، تب اس کو ملا ہے، اس جگہ پہ پہنچا ہوگا. ہم تو پہلی ہی منزل میں یہاں شکوا کرنے لگتے ہیں نا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں کیا کہا، صرف اور صرف تقوی سے بات نہیں بنی. تقوی تو اختیار کرو. اچھا ہم تو اسی میں الجھے رہتے ہیں کہ تقوی ہے کیا. کسی نے تقوی کا کچھ مفہوم نکالا، کسی نے کچھ نکالا، کسی نے کچھ کہا. بھائی تقوی یہ ہے تو تقوی وہ ہے. ہمارے ایک استاد سے کہتے تھے کہ بھیا بڑی بڑی بحثوں میں مت الجھاؤ لوگوں کو، یہ بیچارے کہاں تک جا کے ڈھونڈیں گے اور کہاں تک تلاش کریں گے. یہ تقوی جو ہے، تقوی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیچاروں کا ان کا تقوی جو ہے رخصت ہو جائے گا. تو اتنا سختی کے ساتھ ان کو تقوی کی اتنی ہائی ڈیفینیشن مت بتاؤ. تو بھی کیا بتایا جائے ان کو، سادے بالکل الفاظ میں یہ کہہ دو کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرام سے بچا جائے اور ہر واجب کے قریب سے قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کوشش کا نام تقوی ہے. جس دن اپنے کو حرام سے بچا لیا، واجب سے قریب ہو گئے، اب اس منزل میں باقی مستحبات کی بات ہے، وہ تو پھر جیسے جیسے تم واجب کے قریب جاؤ گے مستحب خود بخود آتا جائے گا. اچھا مستحب کے لیے ایک اور چیز، ہمارے نوجوان کبھی کبھی اس میں بھی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. ارے ایک حدیث تو آپ نے فلاں دن سنائی تھی نا مجلس میں، وہ تو مگر وہ چیز تو مستحب ہے، اس کا تو ثواب آپ نے اتنا بتا دیا، اور واجب جو ہے وہ تو پھر کہیں بھی نہیں آتا ہے. اب ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے مثالوں کے چکر میں. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مستحب پہ بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے. ارے سامنے کی مثال میں دے دوں، سلام کا کرنا مستحب ہے، جواب کا دینا واجب ہے. لیکن اس مستحب پر ثواب زیادہ ہے، واجب پہ کم ہے. سبحان اللہ. جس نے پہل کر دی سلام میں اس کو ثواب زیادہ مل گیا، جبکہ یہ مستحب ہے. جواب کا دینا واجب ہے، جب جواب کا دینا واجب ہے تو مستحب پہ ثواب اتنا کیوں رکھا گیا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں مستحب پہ ثواب رکھا گیا. اب مثلا واجب نماز ہے جو ثواب اس کے بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، پنجگانہ کی جو ثواب ہے. کوئی ایسی بھی نماز ہے کہ بے انتہا اس کا ثواب ہے. واجب ہے عمل لیکن اس کا ثواب جتنا معین ہے وہ تو ہے، لیکن ثواب اگر مستحب کا دیکھا جائے تو بہت بڑھ کے. بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن پھر مثالوں میں بات کہیں اور نہیں کر جائے. ایک آیا بھیا، اچھا یہ ہر دور میں رہے ہیں، بڑی جلدی حساب لگا لیتے ہیں. تو قبلہ جب ثواب مستحب میں زیادہ ہے تو انسان مستحب ہی کرے گی. بھیا جب دو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ واجب میں اتنا ہے اور مستحب میں اتنا ہے تو مطلب ویسے اگر ہندی میں کیا کہتے ہیں بھیا، گڑت کمزور ہو تو ہو، لیکن ایسے معاملے ان کا گڑت جو ہے بڑا نفاذ ہو جاتا ہے. ارے یہ تو مستحب میں اتنا ثواب رکھا ہے تو واجب کے پیچھے کون جائے کہ مستحب ہی کر لیں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آتے ہیں بات کرتے ہیں. میں ان کی خدمت میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اب یہاں تو ماشاءاللہ سے جتنے بھی بیٹھے ہیں اس لفظ سے کون ناواقف ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صبح سے شام تک اس مرحلے سے گزرتے ہیں.
इस मर्ज से गुजरते हैं ना। उसकी वजह ये है कि जब आप ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की 10 घंटे की जो भी आपकी वही ड्यूटी है, तो ओवर टाइम कब लगता है आपका? जब जाते ही ओवर टाइम हो जाता है। सुभान अल्लाह। जैसे वाह, बोलते हैं ओवर टाइम हो जाता वाह, है। ओवर टाइम तो नहीं होता, ओवर टाइम उसी वक्त होता है जब 8 घंटे की आप ड्यूटी कर लेते हैं, फिर वो इतलाक होता है उस ओवर टाइम का, जो भी आप ओवर टाइम करते हैं। और आप अगर अपनी सैलरी से लगाएंगे ना, तो ओवर टाइम कभी कभी ज्यादा है, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे वो 3 घंटे का हो। अब कोई जाके अड़ जाए कंपनी में कि आज से हम ओवर टाइम फकत करेंगे, सुभान अल्लाह। अगर कोई जाके बिल्कुल अड़ जाए कि साहब आज के बाद हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हमें क्या फायदा हो रहा है इस ड्यूटी से, जब ओवर टाइम में इतना मिल रहा है। कहे भैया कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक गए थे, लेकिन आज आए हो तो कुछ गड़बड़ है, पहले इलाज करा के आओ, उसके बाद फिर यहाँ बात करना। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले अपना इलाज करा के आओ। ओवर टाइम उसी वक्त लगता है जब ड्यूटी मुकम्मल होती है। वैसे ही वाजिब और मुस्तहब का मामला है, मुस्तहब का सवाब उसी वक्त है जब वाजिब बना हो। धन्यवाद भेजे मोहम्मद वाले या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। अब जाहिर है कि तक़वे की बात तो मैंने कहा कि सरसरी तौर से गुजरते हुए। अच्छा, एक चीज और है, इस आयत में बड़ी छोटी सी आयत है, लेकिन कभी कभी गौर कीजिए आप इस पे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। तेजानी साहब को तो जानते होंगे ना, जो लोग पढ़ते हैं किताबें या नेट पे भी कभी सर्च किया होगा, देखा होगा, मशहूर नाम है। इस दौर का बेहतरीन मतलब ये पहले थी मुहक्किक आदमी डॉक्टर तेजानी। जब वो दूसरे ब्लॉक से इस ब्लॉक में आए हैं तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से एक किताब ये भी थी, हो जाओ सच्चों के साथ। अगर आपने उर्दू उसका तर्जुमा देखा होगा तो आपने देखा होगा हो जाओ सच्चों के साथ या सच्चों के साथ हो जाओ, इस तरीके से उस पर यह आयत भी लिखी हुई है, यही वाली या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। लेकिन इस आयत में अल्लाह ने पहले तक़वे का जिक्र किया, बाद में सच्चों के साथ। तो आयत तो ऐसे भी हो सकती थी ना कि भाई सच्चों के साथ हो जाओ, तक़वा इलाही इख्तियार करो, बात तो एक ही हुई, कोई बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। लेकिन ये हमारा कलाम नहीं है, जैसे हम लोग मजलिस में कभी कभी जो बात बाद में करने वाली पहले करते हैं, जब पहले करने वाली उसको बाद में करते हैं, कभी कभी भूल ही जाते हैं कि आज तो ये किया ही नहीं, सोच के तो आए भूल गए। तो हमारा थोड़ी कलाम है कि इधर से उधर हो गया, ये उस खालिक का कलाम है जो खालिकुल कलाम है, जो कादिरुल कलाम ही नहीं बल्कि खालिकुल कलाम है, उसका कलाम है। एक हर्फ नहीं, एक ज़ेरो ज़बर का भी इधर से उधर नहीं है मामला। तो उसने तो ऐसा तो है नहीं कि तरतीब में इधर से उधर हो गई बात ना। पहले तक़वा इख्तियार करो, फिर जाके तुम्हें सच्चों का साथ। क्या मतलब है? पहले अपना मेयार तो बनाओ। हर एक को अपने साथ नहीं लेते, उनके साथ रहने के लिए इतना मेयार, इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तब जाके वहां सच्चों का साथ होगा। अब उस स्टैंडर्ड की जब बात होती है कि वो स्टैंडर्ड है क्या, अब उस स्टैंडर्ड पे मैं एक ही जुमला कहता हूं, इतना समझ लीजिए कि इस भरी दुनिया में 313 का फिगर नहीं तैयार हो रहा। कैसे सुना आपने ये जुमला? और माशाअल्लाह से 313 से तो कहीं ज्यादा हमारी मजलिसों में मजमा होता है। सुभान अल्लाह। मौलाइयों का मजमा, विलाइयों का मजमा है, और उसके बाद फिर नजर दौड़ाइए 313 से तो कहीं ज्यादा बुजुर्ग उलमा, बड़ी बड़ी हस्तियां, उससे भी कहीं ज्यादा 313 का तो फिगर ही कुछ नहीं होता, कहीं ज्यादा है ना। लेकिन वहां तो ये हो रहा है कि 313 313 चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड, वो मेयार बहुत आला है शायद। अब समझ में आया कि तकवे के बाद क्यों रखा कि इनके साथ होना है, तो पहले तकवा उस मेयार का। मैंने कहा कि वो मेयार कैसे साबित होगी, इतने आला मेयार के लोग चाहिए। कहा भूल गए हारून मक्की का वाकया, चाहने वाले तो पूरे मदीने में भरे हुए थे, लेकिन हारून जैसे कितने थे ये तो। वाह 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 वाह, ये स्टैंडर्ड कितना था, कितना हाई था।
आज भी यही तो है बात कि हम सब मिलके भी दुआ कर रहे हैं और वो फिगर वाकई अब कब वो तय होगा नहीं पता। जैसे पर्दा गैब के मकीन को हर वो चीज जो है, अगर ये छोटी छोटी बातें भी हमारे उनके गैबत की राह में रुकावट बन रही है, उसमें एक हो सकता है कि ये भी रुकावट ही समझ लो कि हम सब मिलके तो कह रहे हैं कि हम सब उस मेयार को पहुंच रहे हैं, मौला हम आपके हैं, मौला हम आपके हैं। हम कहें कि हम आपके हैं वो काफी नहीं है, वो कहे कि हाँ ये मेरा है। कहने को तो हम सभी कहते हैं ना, कौन है नहीं कह रहा कि मौला हम आपके हैं, लेकिन उधर से भी सदा आनी चाहिए, उधर से भी सदा आनी चाहिए। हाँ, उधर से सदा आने में ये नहीं देखते वो कि ये जो है फला जो है बहुत मतलब रसूख वाला है, ओहदे वाला है, बड़ा मतलब नाम वाला है, ना ना ना। अगर वो अपना बनाने पे आते हैं ना, अपना बनाने पे आते हैं तो दुनिया जिसे मजनून कह के पुकारती है उससे दाना सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जो अपना बनाने पे वाह वाह। ये है कि यहाँ का मेयार। और बहनों को भी अब आप देखेंगे कि अब वाकया तो आप सुनते रहते हैं, मैं उनकी शख्सियत पे क्या कहूँ। अब आप सोचिए कि जिन्होंने दुनिया की निगाह में दीवाना बन के दानाई की वो बातें कर दी कि वाकई आज तक महवे हैरत है। अरे परेशान है कि यार वाकई ऐसे दौर में बहनों ने निभाया कैसे, जहां जालिम जाबिर बादशाह साहब ने यही इमाम का कातिल, इसने एक दिन बैठे बैठे, क्योंकि बादशाहों के दिमाग में ये सारी चीजें आती, बैठे बैठे इसके दिमाग में आया, अरे यार बहलोल आते तो हैं रोज, इनको कोई काम दिया जाए। आगे इधर उधर की बातें करते हैं, कभी कुछ कह के चले जाते हैं, कभी कुछ कह के चले जाते हैं। आज जब आए इनको एक काम देना, का क्या काम देना है इनको, जैसे ही आएगा तुमसे कहना कि जरा जाके बादशाह ने कहा है कि तुम्हें बहुत इनाम देंगे, लेकिन काम क्या है, उन लोगों को लेके आना है जिनके वलदियत के खाने में कुछ लिखा ना हो, वलदियत ना मालूम। जैसे ही दरबार में ऑर्डर हुआ, बहलोल आए हो, आज बादशाह ने तुम्हें इनाम भी देने के लिए कहा है और जाओ लेके आओ उन लोगों को, और बड़ा इनाम मिलेगा, कम से कम 40। बादशाह ने कहा कम से कम 40, कहा बस। उन्होंने कहा यार तो बहलोल, अरे कभी तो ढंग की बात किया करो, यहाँ एक मिलना भी कौन आदमी ये कहेगा कि हमारे वलदियत के खाना जो है अभी तक खाली है, एक भी तो ना मिलेगा, तुम 40 की बात कर रहे हो। फिर बहलोल ने कहा बस, कहा भाई अब आपसे कौन बहस करेगा, आप जाइए, अगर ला सकते हो तो 40 ले आइए, इससे ज्यादा का काम नहीं, 40 में भी आपका काम हो जाएगा। बहलोल आए, आके चौराहे पे खड़े हो गए और उसके बाद कहते हैं आज बादशाह ने, बड़े मूड में है बादशाह, उसने ऐलान किया है कि जितने भी अली को दुश्मन तराजी से नवाजते हैं, जो लोग भी अली को मादल्ला गालियां देते हैं, उस सब के सब आज हैं, उनको हम इनाम इकराम से नवाजेंगे, क्योंकि वो तो बहुत कारहाय नुमाया कर रहे हैं। वो उधर से आ रहा, वो उधर से, अच्छा बहलोल मैं तो बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, अच्छा सब लोग जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो, क्योंकि बादशाह अगर उठ गया दरबार से तो कुछ नहीं मिलेगा। और एक भीड़ जमा हो गई। जैसे ही दरबार में लेके सबको पहुंचे, एक मर्तबा बादशाह ने भी देखा, उस मलऊ ने देखा, और देखने के बाद कहता है बहलोल, अरे ये तो पूरी तुमने नहीं, आप अपनी जबान में कहो रैली तुमने इकट्ठा कर दी, ये कहां से लेके आ गए, ये इतने, कहा और कहिए तो और ले आते हैं। बहलोल, मुझे तो हैरत है कि ये कैसे इन्होंने कहा कि हमारे वलीदियत का खाना जो है खाली है, नामालूम है, हम ये सारे नामालूम है, कहा ये सारे नामालूम है, कहा ये सब कह चुके, कहा कह चुके, क्या कैसे इन्होंने ऐलान किया कि नामालूम है ये, कहा ये खुद ही, हमने कुछ इनमें दबाव नहीं, जब पूछ लीजिए, हमने कोई दबाव नहीं डाला, ये सब के सब खुद ही आए हुए। बहलोल, तुमने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, कहा ये तो बहुत आसान काम है। कहा आसान कैसे, कहा भाई मैंने जाके कहा कि अली को बुरा भला कौन कह रहा है, ये सब के सब इकट्ठा हो गए, अब क्या हदीस रसूल भूल गए, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, यानी तुमसे वही बुग़्ज़ रखेगा, वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो सब के सब वही है।
कहता है बहलोल वाकई मान गए कि ऐसे ही नहीं तुम्हें दाना कहा गया है, ऐसे ही तुम्हें। अब बताइए कि छठे इमाम तक का दौर, बहलोल का देखा हुआ दौर, वो दौर जिसमें ऐसे ऐसे शागिर्द पैदा हुए कि जिन्होंने अपने को जाहिर किया इमाम होके, यानी शागिर्द इमाम क्यों खुद इमाम बने बैठे दरबार में थे मोहम्मद वाले। ऐसे दौर में जनाब बहलोल का ये काम हुआ। यानी अब आप सोचिए, क्या तसव्वुर कीजिए कि वाकई ऐसे सख्त दौर में भी अली के चाहने वाले, इसे कहते हैं जिसे वो अपना बना लेते हैं, तो हर तरीके से मुहाफिजत भी वही करती है। इसलिए मेरे नौजवानों को भी घबराया ना करो। अक्सर मतलब ये होता है कि अब जैसे आपके हालात हैं, दुनियावी हालात में कसमा कुर्सी के हालात कभी कभी आ जाते हैं, ये तो मुमकिन की है आजमाई। लेकिन अगर इतना यकीन है बलन कि जो पर्दे गैब में बैठा हुआ है ना, वो हमारे ऊपर वैसे ही निगाह रखे हुए है। हम समझते हैं वो हमें नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारी निगाहें तो नहीं देख रही ना, लेकिन वो हम पर निगाह रखे। वो खुद कहते हैं अगर हम अपनी निगाहें लुत्फ तुमसे हटा लें तो दुनिया एक सेकंड भी तुम्हें यहाँ जीने नहीं देगी। और हकीकत है ये, एक सेकंड भी तुम्हें जीने नहीं देगी। और यही हर दौर में हुआ, यही हर दौर में हुआ। कौन सा दौर ऐसा था कि जब आपके लिए आसान दौर था? हर दौर में आपके लिए सख्ती रही। ये तो कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कम से कम हक आप पहुंचा भी रहे हैं, हक दुनिया को बता भी रहे हैं। एक जमाना तो वो भी था ना, हक बयान करना होना तो बहुत दूर की बात है। घर में बैठ के हक का चर्चा करना भी ये बायस बन जाता था कि दीवारों में चुने जा रहे हैं, आपके खून से गाने बनाए जा रहे हैं। यही तो वो दौर था। मौला ने 7 से तारीख जो बताती है 9 बादशाहों का दौर तो ऐसा देखा है जिसमें से तकरीबन 7 तो बनी उमैया के दौर में, 2 बनी अब्बास का दौर, उसमें आखिरी ये जो आया इसका वो सख्त तरीन दौर। लेकिन ऐसे में भी मौला ने 4000 शागिर्द, कहना आसान है, तो कहना आसान है भाई 4000 शागिर्द, ये फिगर सिर्फ बता देना आसान है। और कहने वाले आज तक रिसर्च कर रहे हैं कि साहब कोई एक मौजूद, भाई आप यूनिवर्सिटी में हो माशाल्लाह से, सारे जो बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी भी देख चुके हैं, कॉलेज जा चुके हैं, डिग्रियां लेके आप बैठे हुए हैं। ठीक है वो पढ़ा हुआ चाहे सारे उलूम जानता हो, लेकिन किसी एक ही चीज का जो प्रोफेसर आता है पढ़ाने के लिए, वो किसी एक ही सब्जेक्ट का तो माहिर माना जाता है, जो भी पढ़ा रहा है उस पर उसकी पूरी कमान होगी और दूसरे सब्जेक्ट को उतनी कमान नहीं होती उसकी। लेकिन क्या कमाल था, इसे कहते हैं कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। बैक वक्त इतने शागिर्दों को इतने उलूम, केमिस्ट्री पढ़ के बैठे ना माशाल्लाह से, केमिस्ट्री कौन है? जाबिर इब्ने हय्यान मौला के शागिर्द है जिन्हें बाबा केमिस्ट्री कहा जाता है, मौला के शागिर्द हैं। अबू हनीफा का नाम तो सुना। आखिरी बात कह दूं, शायद वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, पता नहीं वहां तक मैं पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं। अबू हनीफा का तो नाम पहुंचना हो, हज करने के लिए आए। हज करने के बाद वापसी में मदीने मौला के पास शागिर्द नहीं का फर्जंद रसूल, जब हज मुकम्मल हो गया तो बगैर आपकी मुलाकात के कैसे मुकम्मल का? बहुत अच्छी बात, आओ। मैंने कहा कि ये वो शागिर्द थे आज इमाम बने हुए। मौला ने कहा हज तो करा है, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, अल्लाह कबूल करे। कुछ इल्मी एतबार से कुछ इजाफा अपने में पाएंगे नहीं, काफी दिन हो गया शागिर्दी काफी। अच्छा ये जितने भी है ना, ये फिक्र के इमाम कहे जाते हैं, दूसरे मौजूदात के नहीं, तफसीर के इमाम नहीं है, ये इमाम फिक्र कहे जाते हैं। मौला ने कहा अच्छा तब तो मसला भी देते हो, मसला लोगों को बताते होगे, फतवा भी देते होगे। अबू हनीफा इमाम अपने को कहलाने वाले, मौला ने पूछा वो फतवा भी देते हो? कहा हाँ फतवा भी देते। कहा किससे देते हो फतवा? कहा किताब से देते हैं, सुन्नत से देते हैं, कयास से देते हैं। जैसे ही कहा कयास से देते हैं, मौला ने कहा अच्छा कयास से भी देते हो फतवा?
हाँ कयास से, कयास समझ रहे हैं, अपनी अक्ल के जरिए फैसला भी आसान लफ्जों में समझा। हमारी अक्ल जो कहती है कि ये ठीक है तो वो ठीक है, अल्लाह की किताब में जो हुआ तो ठीक ही बात है, सुन्नत तो ठीक ही बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे अगली तौर पर समझा देते हैं। हमारी अक्ल अगर समझ रही है ठीक है, कहा अक्ल अगर आपकी ये समझ रही है ठीक है, तो मैं एक सवाल करूं। हाँ कीजिए कीजिए। तो मौला ने कहा एक बात बताओ, औरतों के लिए कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें वो न नमाज पढ़ सकती हैं न रोजा रख सकती हैं, ठीक? तो एक बात बता दो कि रोजा बड़ी इबादत है या नमाज बड़ी इबादत है? फर्जंद रसूल नमाज बड़ी इबादत है। अच्छा, नमाज बड़ी इबादत है और रोजा छोटी इबादत है, तो वो जो उनकी नमाज और रोजे दोनों कदा होते हैं जिन अय्याम में, तो नमाज की कदा तो है नहीं, रोजे की कदा है। छोटी इबादत की कदा रखी गई है, बड़ी इबादत की कदा है नहीं। तो ये कैसे हुआ? अब खामोश हो गए। अब उसे तो आगे, क्योंकि अभी कह के फंस गया था कि कयास से मैं फैसले कर लेता हूं। अभी तुम्हारा कयास क्या कहता है इस बारे में? जो बड़ी इबादत है उसकी कदा होनी चाहिए थी ना, ये कि जो छोटी इबादत है, गौर से सुन रहे ना, जो छोटी इबादत है उसकी तो कदा है, और है रमजान की कदा है रोजों की, लेकिन नमाज की कदा नहीं। अभी एकदम खामोश, कुछ जवाब नहीं मिला। भाई कयास से फैसला करो ना, अभी कयास यहां लगाओ कि क्या कहता कयास, क्योंकि तुमने खुद ही कह दिया कि एक छोटी इबादत है, ये नमाज बड़ी इबादत है, तो छोटी इबादत की तो कदा है और बड़ी इबादत की कदा है नहीं। जब खामोश काफी देर तक रहे, कहा बस कयास यही तक था? कहा फर्जंद रसूल, हाँ जितना हमारा जोर था वो मतलब आपको बताया, मगर हमारा इस वक्त कयास काम नहीं कर रहा। फरमाया जो छोटी इबादत जिसे कह रहे हो ना, रोजा जब वो रखती है, कदा रोजे रखती है, तो उस वक्त और दीगर उमूर भी वो कर सकती है। बच्चे को भी खिला सकती है, खाना भी पका सकती है, दीगर घर के काम भी कर सकती है। लेकिन अगर अल्लाह नमाज की कदा रखता तो जिस वक्त नमाज पढ़ रही होती, न बच्चे को खिला सकती थी, न खाना बना सकती थी, न सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने। अब 2-3 और सवाल है, मगर अभी तो वक्त की दामन में गुंजाइश नहीं है। कल दोपहर में भी मस्जिद से इसी सिलसिले की आपको लुत्फ आएगा, कल की मस्जिद पे छोड़ देता हूँ। आगे भी जो 2-3 सवाल और हैं, जो कयास उसने कहा था ना, कयास, उस कयास का कैसे पोस्टमार्टम होना नहीं किया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, लेकिन हर अच्छा फिर जब ये मौला जवाब दे, आखिरी जुमला ये सुना दूं, 2-3 जो और सवालात किए, उसका जो आखिरी वो है ना, जिसको वजह क्लाइमेक्स, तो जब मौला ने उसको जब जवाबात दे दिए तो कहता है ये भी तो आपने कयास फरमाया। तो मौला ने कहा हाँ कयास मैंने किया, लेकिन तुम्हारे कयास से काम दीन का नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, हम और हैं, तुम और हो। इसीलिए रसूल ने, मेरे जज ने जिस वक्त छोड़ा तो फकत कुरान नहीं छोड़ा, साथ में हमें भी छोड़ा कि फकत कुरान लेके रह जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी अक्ल और है, हम और हैं। परवान दे मोहम्मद वाले क्योंकि हर इमाम का हमारे दस्तूर था। और आज आप ज़ियारत पढ़ के आए होंगे, माशाल्लाह से ज़ियारत वारसा पढ़ के आए होंगे। एक एक जुमला इमाम का हाजिया किया हुआ है। जब भी आप खड़े होते हैं ना ज़ियारत के लिए, तो जाहिर है कि ये जब सुन्नत अदा करते हैं और इमाम के अल्फाज दोहराते हैं, जाहिर है किसी आलिम की बनाई हुई ज़ियारतें नहीं है क्योंकि आप सोचेंगे मतलब किसी आलिम ने बना के दे दिया हमें। ये मासूम के दहने अक़दस से निकले हुए जुमले हैं। मदीने वालों का बयान ये है कि हम उस वक्त अंदाजा लगा लेते थे कि मुहर्रम का चांद फलक पे नमूदार हो गया है जब इमाम जाफर सादिक के घर से रोने की सदा बुलंद हो जाती थी।
ہمیں لگنے لگتا تھا کہ ہاں محرم کا چاند جو ہے ہونا ہوتا ہے۔ واقعات میں ہے کہ امام کے گھر کو دشمنوں نے متعدد مرتبہ آگ کے حوالے کیا، متعدد مرتبہ آگ کے حوالے کیا۔ ایک بار جلتے ہوئے گھر سے، یعنی آگ کے شعلے بلند تھے اور مولا گھر سے باہر نہیں نکلتے، ایک غلام آیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اس نے، مولا آگ کے شعلے بلند ہو گئے، آپ گھر سے نکلیے۔ جملے سنیں گے مولا فرماتے ہیں ہاں یقیناً آگ کے شعلے بلند ہیں، لیکن میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت میرے پاس سارے لوگ ہیں نا، سارے غلام حاضر ہیں، سارے بیٹے اور بیٹیاں حاضر ہیں۔ کربلا میں اس وقت کیا منظر رہا ہوگا جب شام غریبہ میری جد تنہا تھے، جب شام غریبہ سید سجاد تنہا تھے۔ اللہ اکبر، صرف اور صرف احساس، اللہ اکبر احساس کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس آگ کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ آج کی آگ میں تو یہ سب کو لوگ لگے ہوں گے نا بجھانے کے لیے، اس وقت جب آگ لگی ہوئی تھی تو کوئی بجھانے نہیں آ رہا تھا، بلکہ ہر ایک جو ہے آگ کو اور بھڑکانے لگا۔ اے عزادارو، میں کہوں گا آقا یقیناً جس وقت زہر دغا آپ کو ملا، اور کہ بیشتر ہمارے معصومین کو زہر دیا گیا، زہر بہت شدید ہوا، حتیٰ کہ اس ملعون نے جس وقت زہر دیا ہے نا، مدینے بھیجوایا، کہتے انگور کے دانوں کے اندر یہ زہر تھا، اور مولا نے جس وقت کو تناول فرمایا ہے، بستر پر کہتے کروٹیں بدل رہے تھے اور بار بار کہتے تھے اے میرے لال، امام موسی کاظم کی طرح، باب الحوائج کی طرح مخاطب ہو کر کہتے تھے اے میرے لال، میری یہ وصیت ہے، میری یہ وصیت ہے۔ سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے جب وصیتیں کر رہے تھے تو آخر میں فرمایا دیکھو نماز سے غفلت نہ برتنا۔ یہ آخری وصیت۔ اچھا وصیت کے لیے میں جملہ کہوں عزادارو، وصیت انسان اسی سے کرتا ہے جس سے پورا ہونے کی امید ہوتی ہے۔ وصیت ہر ایک سے نہیں کرتا انسان اسی سے وصیت کرتا ہے جس سے پورا ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت وصیت میں آپ سنتے ہیں نا کہ سید سجاد کا سادہ ہلا کے یہ کہا تھا میرے لال سید سجاد، جب قید شام سے رہائی ملے اور مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اے میرے لال، جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ آخری لمحے میں آپ کو یاد کیا ہے۔ ویسے امام فرماتے ہیں میرے لال نماز سے غافل نہ ہونا، ہم اہل بیت کی شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز سے غافل ہوگا۔ اور اس کے بعد الصلاۃ 3 مرتبہ یہ نعرہ بلند کیا، اور اس کے بعد روح کا اسے پرواز بڑے اہتمام کے ساتھ بقی میں لے جا کے امام موسی کاظم نے دفنایا۔ میں کہوں گا آقا بڑے اہتمام سے آپ نے جنازہ دفنا دیا۔ ہائے سید سجاد، جلدی ہوئی ریت پر بابا کا راجا، اور ایک مرتبہ قریب جا کے آواز دیتے ہیں بابا وہ غلام مر نہ جائے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ریگے گھر پر ہاتھ کا وبحق الحسن أنت المحسن وبحق الحسين أنت قديم الإحسان وبحق العائمة القسة الطاهرين لذرية الحسين عليه الصلاة والسلام۔ یا اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے مالک، یہ باپ کے صدقے میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں کروڑا ہر بلا ہر مصیبت سے انہیں محفوظ فرما۔ شب جمعہ ہے، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو عالی فرما، ہم سب کو جوار معصومین میں یا اللہ ہم سب کے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما۔ کچھ مومنین علیل ہیں، شب جمعہ ہے، دعا فرمائے کہ مالک ان سب کو صحت کامل ہونے کاملہ عنایت فرمائے، جس میں ہمارے کبن بھائی بھی اس وقت علیل ہیں، بھائی رضا صاحب علیل ہیں، اور دیگر مومنین جہاں کہیں بھی علیل ان سب کے لیے دعا فرمائے، مالک ان کو شفائے کامل والی عنایت فرمائے۔ سرکار حضرت حجت کے ظہور میں مالک اب تعجیل فرما، ان کے ایوان و انصار میں ہم سب کو شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد
اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے آپ حضرات اپنے اپنے تمام مضمین فرما کیجیے. بالخصوص بانیہ نے حسینیہ کے تمام مضمین کے لیے، اراکین سوسائٹی کے تمام مضمین کے لیے، جملہ افراد کرام، علماء اعلام، ذاکرین کرام اور شورائے اہل بیت جو اس دنیا سے رخصت ہوئے. مومنین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل بھی دوپہر میں 1 بجے مجلس یہاں اسی سلسلے کی ہے، تو آپ حضرات سے خاص التجا ہے کہ مجلس میں شریک ہو اور دوسروں کو بھی اطلاع دیں. ماتم حسین. ایک ماں کا یہ رنگ میں نالا ہے، ایک ماں کا یہ رنگ میں نالا ہے، قبر میں حسرتوں کا پالا ہے. ایک ماں کا یہ رنگ میں نالا ہے، ایک ماں کا یہ رنگ میں نالا ہے. رنگ دنیا بدل گئی
السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا افضل المرسلین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم امام الحسن المجتبی، السلام علیکم امام زین العابدین، السلام علیکم امام محمد الباقر، السلام علیکم امام جعفر الصادق، السلام علیکم جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي امیر المؤمنین والسید الوسیین علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم علی اولاد الحسین واصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم امام موسی الخادم، السلام علیکم امام تقی الجواد، السلام علیکم امام علی النقی، السلام علیکم امام حسن العسکری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولایا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم معیش الشیعۃ والزوار فی یوم القضاء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایھا المدفون بغرض طوس، السلام علیکم یا ایھا السلطان والحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولایا صاحب العصر والزمان، امان امان امان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرج كروبک وجعلنا من انصاره وآباد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللهم